Welcome back to another video. I'm the professor with the bow tie. If you want to learn Greek, then you are in the right place. If you are new here, hit the subscribe button and also smash the thumbs up button if you like this video. In today's episode, I will compare ancient Greek with modern Greek pronunciation. And for this scope, I will read an excerpt from the historian Thucydides, who lived in the 5th century BC. Specifically, this is an excerpt from the third book of Thucydides' work, Historiae, which refers to the events of the Peloponnesian War. But first, let me tell you that the differences between modern Greek and ancient Greek language are not so big. It is essentially the same language that has evolved over the centuries, and the long story of which I explain in another video, which I have it in the description below. Now, regarding the pronunciation of ancient Greeks of the classical period in 5th and 4th centuries BC, we know that already from the Hellenistic period it began to move away from that of the classical period. For this reason, during the Hellenistic era in the 3rd century BC, tonal symbols were developed, which still exist today, so that the accent does not disappear. So the intonation was musical and not dynamic as it is today. In other words, the ancient Greek pronunciation was like singing. But today, we Greeks pronounce ancient Greek like modern Greek, and in this way we learn the ancient Greek language in schools and universities. On the contrary, other foreign countries follow the Erasmian accent. The Dutch scholar Erasmus, from whom this pronunciation took its name, contributed to the recomposition of ancient Greek pronunciation in the 15th century. Let's continue to compare the pronunciation between ancient Greek and modern Greek language. I will read you the famous anti-war excerpt of Thucydides from the third book of his work Historiae. Εν μεν γάρ ειρήνη και αγαθής πράγμασιν, ετε πόλεις και οι ιδιώτε, αμήνους τας γνώμας έχουσι, διατομίες ακουσίους ανάγκας πίπτην. Ο δε πόλεμος, υφελών την ευπορίαν του καθημέραν, βίαιος δάσκαλος και προς τα παρόντα τα σοργάς των πολλών ομοιεί. Now in Greek. Γιατί σε περίοδο ειρήνης και ευημερίας, τόσο οι πόλεις όσο και οι πολίτες, ως άτομα, εμφορούνται από υγιέστερα αισθήματα, επειδή δεν αντιμετωπίζουν αναπότρεπτες ανάγκες. Αντίθετα, ο πόλεμος, αφαιρώντας σταδιακά την ευμάρεια της καθημερινής ζωής, γίνεται δάσκαλος της βίας και προσαρμόζει τις διαθέσεις του πλήθους προς την παρούσα κατάσταση. This passage states that in a time of peace healthy feelings and prosperity prevail, while in a time of war, where prosperity is lacking, war becomes a teacher of violence. Let's continue in ancient Greek. Και την ιωθυή αναξίωση των ονομάτων εστά έργα αντίλαξαν τη δικαιώση. Τόλμα μεν γάρ αλόγιστος, Ανδρία φιλέτερος ενομίσθη, μέλησης δε προμηθής, δειλή ευπρεπής, το δε σόφρον του ανάνδρου πρόσχημα και το προσάπαν ξυνετών επιπάν αργών. Το δεμπλήκτος οξύ ανδρός μοίρα προσετέθη, ασφαλεία δε το επιβουλεύσαστε αποτροπής πρόφασης εύλογος. Κι ο μεν χαλεπένων πιστός εή, ο δαντιλέγων αυτό ύποπτος. Επιβουλεύσας δε τις τυχόν ξυνετός και υπονοήσας έτη δεινότερος. Προβουλεύσας δε, όπως μηδέν αυτόν δεήσει, της τεετερίας διαλυτής και τους εναντίους εκπεπληγμένος. Απλώς δε οφθάσας των μέλλοντα κακών, τι δράν επινήτω, και ο επικελεύσας των μη διανοούμενων. Και μην και το ξυγενές του εταιρικού αλωτριότερον εγένετο, δια το ετοιμότερον είναι απροφασίστος τολμάν. Ου γάρ μετά των κειμένων νόμων ωφελία, αιτιάφτε ξύνοδη, αλλά παρά τους καθεστώτας πλεονεξία. Και τα σε σφάς αυτούς πίστης, ου το θείο νόμο μάλλον εκρατείνοντο, ή το κοινή τι παρανομήσε. Now in
Modern Greek. Άλλαξαν ακόμα και τη συνήθη σημασία των λέξεων όπως του συνέφερε. Πράγματι, η θρασίτητα θεωρήθηκε παλικαριά και αφοσίωση στο κόμμα. Η προνοητική επιφυλακτικότητα δειλία υπό ωραίο πρόσχημα. Η σοφροσύνη πρόφαση της ανανδρείας και η σύνεση σε κάθε τι ως αδράνεια για κάθε τι. Η παραφορά θεωρήθηκε ως μία επιπλέον αρετή του ανθρώπου, ενώ η περαιτέρω σκέψη για ασφάλεια θεωρήθηκε εύλογη πρόφαση υπεκφυγής. Ο κάθε σκληροπυρηνικός θεωρούνταν πάντοτε αφοσιωμένος στην παράταξη, όποιος εναντιονόταν σε αυτόν ύποπτος. Όποιος κατέστρωνε σατανικά σχέδια και πετύχαινε, θεωρούνταν ξύπνιος, αλλά ακόμη πιο σπουδαίος εκείνος που το μυριζόταν. Αν πάλι προνοούσε κάποιος ώστε να μην χρειαστεί τίποτε από αυτά, θεωρούσαν ότι αυτός διαλύει το κόμμα και έχει τρομοκρατηθεί από τους αντιπάλους του. Γενικά άξιος επένου ήταν όποιος προλάβαινε να κάνει κακό σε εκείνον που ετοιμαζόταν να του κάνει και εκείνος που παρότρινε στο κακό αυτόν που δεν το είχε κατά νου. Και η συγγένεια ακόμη θεωρήθηκε πιο χαλαρός δεσμός από ότι το κόμμα. Γιατί οι ομοειδεάτες ήταν πιο πρόθυμοι να αποτολμήσουν οτιδήποτε χωρίς δισταγμό. Γιατί τα κόμματα αυτά δεν σχηματίστηκαν χάριν ωφελίας του συνόλου, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, αλλά κατά παράβαση αυτών για ιδιωτελείς σκοπούς. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στηριζόταν στις από κοινού παρανομίες, μάλλον παρά στους όρκους προς τους θεούς που έδιναν μεταξύ τους. Here it is stated that during the war, the words lose their meaning. Wisdom is considered cowardice. Furor is considered virtue. Generally worthy of praise is anyone who manages to do harm. Also the bond with the parties is stronger than the kinship bond. And be careful, Thucydides' view of parties is that they were not created for the benefit of the whole, but for selfish purposes. And this is still true today. Stay united. And one last passage in ancient Greek. Πάντων δαυτών αίτιον αρχή η διαπλεονεξίαν και φιλοτιμίαν. Εκ δαυτών και στο φιλονικήν καθισταμένων το πρόθυμον. Οι γάρεν τες πόλες οι προστάντες με τα ονόματος εκάτεροι ευπρεπούς, πλήθους τε ισονομίας πολιτικής και αριστοκρατίας σόφρονος προτιμήσει. Τα μεν κοινά λόγο θεραπεύοντες άθλα επιούντο. Now in modern Greek. Αιτία όλων αυτών είναι η δίψα για εξουσία που ξεκινά από την πλεονεξία και τη φιλοδοξία. Πάθη που εκτρέφουν το ζήλο για πολιτικές διαμάχες. Γιατί οι αρχηγοί των κομμάτων στις διάφορες πόλεις, προβάλλοντας η κάθε πλευρά ωραία συνθήματα, η δημοκρατική ισότητα των πολιτών έναντι των νόμων, η ολιγαρχική συνετή διακυβέρνηση των αρίστων, με τα λόγια υπηρετούσαν τα κοινά. Στην πραγματικότητα όμως αυτά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η επιβράβευση του ανταγωνισμού τους. Continuing the debate on political parties, Thucydides expresses his view that the cause for all this is the thirst for power that begins with greed and ambition. The leaders of the parties chanting nice slogans, the Democrats, equality of the citizens before the laws, the oligarchs, prudent governance, serve the people with words. So if you like this video, hit the thumbs up button and subscribe to my channel to see more content from me in the future. Thank you very much for watching. Bye.